اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، ایم فل اردو سمیسٹر دوم۔ میں ہوں کورس انسٹرکٹر ڈاکٹر شبیر حسین۔ یہ پروگرام ہے ایم فل اردو کا، جس میں یونیورسٹی کی جانب سے تھیسس کو لازم قرار دیا گیا ہے اور تھیسس کو تحقیقی مقالہ نگاری کو سمجھنے کے لیے اس کورس کو شامل کیا گیا ہے۔ تحقیقی مقالہ نگاری اور اصول تدوین، اس کا کوڈ اردو 5114 ہے۔ کووڈ-19 کے اس کرائسس میں یونیورسٹی نے اپنے طلباء کو تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آن لائن کلاس کے لیکچرز کا یہ سلسلہ آج لیکچر نمبر 31 تک پہنچتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کیا کام کیا تھا۔ کتابوں کے بعد ہم نے مخطوطات، مقالات اور رسائل کو دیکھا تھا کہ ہم ان سے کس طرح سے تخلیقی مواد کو حاصل کر سکتے ہیں، تحقیقی مواد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس حوالے سے مواد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے اور اس میں جو ہے سند کیا ہوتی ہے، سورس کیا کیا ہوتے ہیں اور ان سورسز سے کیسے کام لیا جاتا ہے، ہم نے اس پر بات کی تھی۔ آج کے موضوع میں ہم تدوین پر بات کریں گے۔ تدوین کے مدارج کیا ہوتے ہیں، اس کے شعبے یا اصول کیا ہیں۔ ہم تقریباً اپنے کورس کو ختم کر چکے ہیں اور یہ لیکچرز نچوڑ ہیں کچھ ضروری اصولوں کا۔ تو تدوین متن کے مدارج یا اس کے شعبے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تدوین کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ تدوین کے کام کی نوعیت کسی بھی ناقد، مورخ، مفسر یا محقق سے اولیٰ کیوں کہی جاتی ہے کہ اس نے خود اپنے تئیں بھی بہت سے پہلوؤں کو کشاد کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اپنے ذمہ مدون جو ہے وہ اپنی حد تک بہت آزاد ہوتا ہے، اور یہی آزادی، یہی آزادہ روی اسے باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ فکر و عمل کی آزادی اس کے پاس اپنی بصیرت سے حاصل ہوتی ہے، اپنی معلومات سے، استعداد سے اور اس اعتماد سے جو اسے سمجھ بوجھ سے، متن کی سمجھ بوجھ سے حاصل ہوتا ہے۔ یوں یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ مدون تاریخ، تحقیق، تنقید، ان تمام شعبوں کے لیے جو بنیادی مواد فراہم کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اسے کبھی کبھی بر انقلاب آفرین نکات بھی پیش کرنا ہوتے ہیں۔ اگر مدون میں یہ خود اعتمادی نہ ہو، تجزیہ کرنے کی اس درجہ صلاحیت اور اپنی طرف سے، تو پھر یہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ تدوین کے لیے شعبے یا مدارج کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ ہم تدوین کے اصول مدارج ڈاکٹر انصار اللہ نظر صاحب کے مضمون کی روشنی میں
इस तकसीम को देख रहे हैं। पहला शोबा या पहला दर्जा फराहमी मतन का है, दूसरा तरतीब मतन, तीसरे का ताल्लुक़ तसीह मतन से है, चौथा तहकीक मतन से। ये चार बहुत अहम हैं। मतन की फराहमी, उसे तरतीब देना, उसकी तसीह करना और फिर तहकीक। उसके बाद तनकीद मतन या तौज़ीह मतन जिसे हम कहते हैं, हाशिया भी तहशिया वगैरह भी कहते हैं। तो ये इसकी 6 मनाजिल हैं, इसके 6 मदारिज हैं, या यूँ कहिए कि इसके 6 शोबे हैं। हर शोबा अपने तई इंतहाई अहम और ज़रूरी है। पहले जो कहा जाता है कि पहला मुकदमा, इनके अलावा है जो ऊपर बयान किए 6, इनके अलावा है मुकदमा, तो कहा यह जाता है कि पहले 4 बड़े बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। अगर आप इन 4 मदारिज को ठीक तरह से मुकम्मल कर लेते हैं तो समझिए कि तदवीन का आधे से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका। आखिरी जो 2 काम हैं, तनकीद करना उस पर या उस पर उसका हाशिए का या तौज़ीह करना, तो ये काम उसके हुस्न को दुबाला करता है। और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो तदवीन से नहीं है। मुकदमा बहुत अहम होता है तदवीन में, लेकिन इसे भी इन शोबों में शामिल नहीं किया जाता। जुदागाना उसका अपना एक तरीक़ाकार है, हर शख्स की अपनी सलाहियत है, तो जिससे वो तनकीद मतन करेगा, तौज़ीह मतन करेगा वगैरह वगैरह। फराहमी मतन को देखते हैं डॉक्टर अंसारुल्लाह नज़र के मज़मून से इक़्तिबास को सामने रखते हुए। मज़मून है तदवीन के असूल मदारिज। फराहमी मतन, जिस मतन को मुदव्विन करना है उसकी 2 सूरतें मुमकिन हैं। अव्वल ये कि वो यकजा मौजूद हो, एक जगह पर मौजूद हो। एक सूरत ये होती है कि वो सारा मवाद आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। दोम ये कि मुंतशिर हालत में हो, कोई यहाँ कोई किसी और जगह पर। अगर यकजा है, मसलन किसी का दीवान है या तज़करा या लुगत है, तो करने का काम बस इतना है कि असली मखतूते से इस मतन को नकल कर लिया जाए। मखतूते की भी मुख्तलिफ़ सूरतें मुमकिन हैं। मुसन्निफ़ के हाथ का लिखा हुआ या उसका इस्लाह किया हुआ, या कम अज़ कम उसकी नज़र से गुज़र चुका हो। मुसन्निफ़ के हाथ का लिखा इस्लाह शुदा या नज़र से गुज़रा, इन तीनों सूरतों में मखतूते की एक ख़ास अहमियत हो जाती है। फिर दोबारा तलबा के लिए कह रहा हूँ कि मखतूता अहम हो तो उसके अहम होने के जो मदारिज हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे अहम वो है, अव्वलीन वो है जो मुसन्निफ़ के हाथ का लिखा हुआ, दूसरा वो जिसकी उसने इस्लाह की, लिखा किसी ने, इस्लाह उसने की, तीसरा वो जो ना उसने लिखा ना इस्लाह की लेकिन उसकी नज़र से गुज़रा। इन तीनों सूरतों में मखतूते की एक ख़ास अहमियत हो जाती है। इससे मुख्तलिफ़ सूरत यह है कि किसी मुतल्लिक या गैर मुतल्लिक शख्स ने मखतूते की किताबत की हो और यह मुसन्निफ़ की नज़र से ना गुज़रा। पहली सूरत में करीना यह है कि मुसन्निफ़ इस मतन से मुत्तफ़िक़ होगा और दूसरी सूरत में उसका लाज़मन कोई इम्कान नहीं है। अब अगर पहली सूरत हो तो सहवे कलम की भी बहरहाल गुंजाइश है, गलती उससे हो सकती है। हर लफ्ज़ हर फ़िक्रे की बाबत भी सरसरी तौर पर वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। मुसन्निफ़ की मालूमात, उसकी हालात ज़िंदगी, उसके अहद की इल्मियत भी मिजाज और ख़ुद उसके मेलान तबा का गहरा मुतालिया करने के बाद किसी कतई नतीजे पर पहुँचा जा सकता है। तो यूँ जिन चीज़ों की अहमियत ज़्यादा नुमायाँ होती है या ज़्यादा सामने दिखाई देती है,
वो बिला शुबा वो वाला मतन है जो मुसन्निफ़ के हाथ का लिखा हुआ है, उसके बाद इस्लाह किया हुआ, और तीसरा ये जो नज़र से गुज़रा हो। जो नज़र से नहीं गुज़रा वो मुतल्लिका शख्स ने, किसी बहुत करीबी जानने वाले ने, या उस शख्स ने जिसका अदब के साथ लगाव था, उस अहद का था, वगैरह वगैरह, जिसका मैलान तबा मौजू था। ये सारी चीज़ें इस कैटेगराइजेशन से हम जानते हैं, जो बहुत लॉजिकल हैं। फराहमी मतन के सिलसिले में दूसरा अहम नुक्ता ये है कि मुदव्विन को मुसन्निफ़ के तलफ़ुज़ और इमला को जहाँ तक मुमकिन हो महफूज करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, इस बात को देख लीजिए, मुसन्निफ़ के तलफ़ुज़ और इमला को महफूज करना है। तलफ़ुज़ और इमला ना सिर्फ ये कि मुसन्निफ़ की इल्मियत का मज़हर होते हैं, बल्कि कभी कभी उनकी तारीख़ी अहमियत भी होती है और उससे बड़े अहम नताइज का इस्तखराज भी मुमकिन हो जाता है। मुसन्निफ़ के हाथ की तहरीर मिल जाए तो ये काम निस्बतन आसान हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो भी बाज़ मतून का अगर बगौर मुतालिया करें तो किसी न किसी दर्जे में मुसन्निफ़ के तलफ़ुज़ और इमला का अंदाज़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर मीर रश का ये शेर देखिए, ए फलक इतनी तमन्ना न बराई दिल की, पाँव में लग़ज़िश मैं हाथ में सागर होता। इस शेर में लफ्ज़ पाँव बमानी पैर नज़म हुआ है, पाँव पानों के वज़न पर आया है, लेकिन पाँव बमानी हासिल की रायत भी शायर को मलहूज़ रही है, यानी पा लेने से। इसी तरह अब इस बात को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। पाँव को पानों के वज़न पर बांध देना, या तो उसे पानों लिखते थे असातिज़ा या बांधते थे। अब ये है कि अगर इस तरह बांध कर कह दिया कि पाँव में लग़ज़िश मैं, अब पाँव इसलिए ले लिया कि मैं हासिल करूं, मे आई फाउंड दैट वेरी जो है वो हाइट ऑफ बीइंग ड्रंक, तो ये नहीं है, मेरे हाथ में सागर होता और लग़ज़िश मैं को मैंने हासिल कर लिया होता उस मुकाम को। इसी तरह एक और शेर वो कहते हैं, पाँव तो इतनी बात कहूँ हाथ जोड़ कर, क्या मिल गया तुम्हें दिले उशाक तोड़ कर। इसमें पाँव गरचे हासिल करो के मानी में बतौर सीग़े वाहद मुतकल्लम नज़म हुआ है, लेकिन इसका अंदाज़ा बासानी हो जाता है कि शायर ने पाँव बमानी पैर की रायत भी मलहूज़ रखी है। गोया इसके नज़दीक पाँव बमानी पैर का इमला और तलफ़ुज़ वही था जो पाँव बमानी हासिल करूँगा है। यानी ये एक बहस है जो लोग अरूज से जिनका गहरा शगफ़ है और अरूज से जिन्हें रब्त है, मस है, वो समझते हैं कि इनकी अहमियत किस दर्जा ज़्यादा हो जाती है, और जब आप किसी कुलियात को तदवीन कर रहे हों तो फिर इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। मुसन्निफ़ और कातिब के दरमियान बाज़ दफ़ा ज़मानी और मकानी फ़ासला होता है, कभी कभी वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर लेता है। मिसाल के तौर पर मीर रश्क और मिर्ज़ा गालिब के माबैन बोध ज़मानी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बोध मकानी ने दोनों के तलफ़ुज़ और इमला में ख़ासा फ़र्क पैदा कर दिया है। ज़माना तो ज़्यादा दूर का नहीं, लेकिन इलाके बहुत दूर के हैं। अब अगर उनका कोई मुआसिर जो गालिब के मसलिक पर अमल करता हो मीर रश्क के दीवान की कताबत करे तो ज़ाहिर है वह तलफ़ुज़ और इमला अपने तरीके के मुताबिक ढालेगा। मुदव्विन का काम इस सूरत में ज़्यादा मुश्किल लेकिन ज़्यादा अहम हो जाएगा। आज से एक सदी पेशतर तक वाव मादूला और याए मलफूजी वगैरह का इस्तेमाल आम था, अब अक्सर लफ्ज़ों में इनको मतरूक करार दिया जा चुका है। चनाचा हमारे अहद के अक्सर मुरतबीन कदीम मतून को शाया करते हुए रवाज हाल की तबाह करते हैं, जो आजकल चल रहा है।
اس سے وہ نقصان تو ہوتا ہی ہے جس کا ذکر کیا گیا، کہ ایک اہم تر نقصان اور بھی ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم مصنف کی محنت، اس کی کاوش اور اس کے فن کی بھی صحیح داد نہیں دے پاتے، یعنی وہ دو معنوں میں استعمال کیا ہوتا ہے، رعایت لی ہوتی ہے یا کچھ اور جو اس کے اندر شعری وسیلے ہیں، وسائل ہیں، وظیفے ہیں، وہ استعمال کیے ہوتے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں دوسرے مرحلے کی، جو ترتیب متن کا ہے۔ متن کی فراہمی کے بعد جب یہ سب متن آپ کو میسر آ گیا، اس کی ترتیب کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اگر متن کسی کتاب، رسالے، لغت یا دیوان کی صورت میں ہے تو بھی ترتیب کا مسئلہ مدون کے لیے باقی رہ سکتا ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنے نقطہ نظر سے متن کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے ترتیب میں مناسب رد و بدل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ البتہ ان اصولوں کا جن کے پیش نظر یہ جدید ترتیب قائم کی گئی ہے اور قدیم ترتیب کو قابل اصلاح سمجھا گیا، مقدمے میں بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ کسی نوعیت کا اشکال نہ رہ جائے۔ اس کے برخلاف اگر دوسری صورت یہ ہے کہ متن منتشر صورت میں ہے اور اسے یکجا جمع کرنا ہے تو بھی کام کی نوعیت کے پیش نظر ہی کوئی صورت اختیار کی جائے گی۔ ملفوظات کی تدوین کا اندازہ دیوان کی ترتیب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اس طرح تذکرے اور لغت کی ترتیب میں فرق ہے وغیرہ۔ ترتیب کبھی بالحاظ حروف تہجی ہوتا ہے، الفابیٹیکلی آپ لگا لیتے ہیں، کبھی با اعتبار موضوع سبجیکٹ وائز لے لیتے ہیں، کبھی ردیف کا خیال رکھتے ہوئے جیسے دیوان مرتب کیا جاتا ہے، کبھی زمانے کا اور کبھی مذکور کی نوعیت پر اس کا انحصار ہوتا ہے وغیرہ۔ بہرحال یہ معاملہ پورے طور پر مدون کی منشا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج پر اس کا انحصار ہے۔ بہرحال یہ معاملہ پورے طور پر مدون کی منشا اور اس کے مزاج پر منحصر ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ افادیت کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ فائدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کی منشا کو نقصان پہنچائے بغیر مدون کیسے اسے اپروچ کرتا ہے اور قاری کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے میں اس متن کو کیسے سہولت آفرینی ہو سکتی ہے اس تدوین کے عمل سے۔ تو یہ ہمارے وہ جو ہم نے 6 پہلو بیان کیے ہیں، مدارج بیان کیے ہیں تدوین کے فن کے لیے، یہ ان میں سے فراہمی متن کے حوالے سے اور ترتیب متن کے حوالے سے اس لیکچر میں ہم نے ان پر بات کی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تدوین کے کام کو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کون سے 6 راستے ہیں، ان راستوں میں کون سی منازل ہیں، کہاں کہاں رک کے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے متن کو فراہمی اس کی یقینی بنا لی ہے اور اس کی صورتوں سے نبرد آزما ہو گئے ہیں، سمجھ لیا ہے اسے یکجا ہے، منتشر ہے، کیسے اکٹھا کرنا ہے، کہاں سے لینا ہے، کون سا زیادہ معتبر ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسے ترتیب لگا لیا اور ترتیب طے کر لی کہ میں نے کس مطابق لگائی ہے، تو باقی کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اگلے لیکچر میں اس کی باقی کی جو 4 صورتیں ہیں ان میں سے مزید 2 کو دیکھیں گے اور اس سے اگلے لیکچر میں باقی 2 کو، اور اس طرح ہم اس ہفتے میں تدوین کے ان مراحل کو اور ان 6 منازل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
امید ہے کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، جیسے کہ اکثر کلاس روم میں اور گروپس میں بات ہوتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔